Here students, session 23, part 2. Let's discuss middlemen or intermediaries, or you can say the channel members. Students, middleman means individual or the organization. I told you already that these are the institutions in channel of distribution who either sell the goods in the market or negotiate to the goods to manage the distribution flow from producer to consumer. Now these middlemen can be any wholesaler, retailers, agents, merchants, because they take title of the goods and sell it to the consumers. They purchase in a bulk and sell it in a smaller quantity to the consumers groups. But every middleman is different in terms of their functionality. As the modern marketing concept lays emphasis on manufacturers who involve number of employees at each level to make improvement in the consumer service, because ultimately they need to create a brand image and brand name into the market. So manufacturers, it's by nature responsible for managing the entire distribution. So to do so, they work out on middlemen, they work out on consumers on the both the sides, expecting quality products and services from the manufacturers on the sides of the consumers as well as on the side of the dealers, that they need to maintain relations and provide the adequate supply of the goods to the customers. So in these all sides, it is the full responsibility of the manufacturer to manage the entire distribution channel. So in this sense, students, there are various types of the channel members. On screen you are seeing, we need to discuss these channel members one by one. Now first of all is wholesalers or distributors. Now these are the business unit, students, or the persons who sell the products to the retailers and other merchants. These are institutions, these are industrial commercial users who do not sell in a significant amount to ultimate consumers, because they can never sell to the consumers. Wholesalers only sell to retailers, fine. So there may be a merchant, wholesaler, agent wholesalers or the manufacturers who sell branches to the retailers. Now merchant wholesalers who take ownership of the goods, એટલે એક વખત બલ્કમાં આખી ક્વોન્ટિટી પ્રોડક્ટ્સની પરચેસ કરી લે એટલે એ પ્રોડક્ટ એની જ થઈ ગઈ. who take ownership of the goods and risk associated with that also, બરાબર. and these agent wholesalers do not take ownership of the goods in which they deal. એટલે મર્ચન્ટ હોલસેલર્સની વાત કરો તો માલનું ટાઇટલ અને ઓનરશિપ બંને પોતે રાખે, જ્યારે એજન્ટ હોલસેલર્સ હોય સ્ટુડન્ટ્સ એ માલનું ટાઇટલ ન રાખે, રિસ્ક ખાલી લે, બરાબર. દે નોટ પોઝેસ ઓનરશિપ, એટલે માલ એનો ન કહેવાય, ખાલી ઓર્ગેનાઇઝેશનનો છે, એ તો ખાલી બલ્કમાં લે છે અને બિઝનેસ કરે છે અને રિટેલર્સને વેચી દે છે, બરાબર. એના માટે એ લોકો કમિશન લે છે, ફાઇન. whereas manufacturer sales branches, એટલે મેન્યુફેક્ચરર્સની પોતાની સેલ્સ બ્રાન્ચીસ હોય, ડિવિઝન્સ હોય, જેમ કે બેંકના કેમ HDFC બેંકના આપણે રાજકોટમાં યાજ્ઞિક રોડ, નિર્મલા રોડ, ધર્મેન્દ્ર કાલાવા રોડ ઉપર અલગ અલગ બ્રાન્ચીસ છે, બરાબર. અને બ્રાન્ચીસ બધી HDFC બેંકની જ છે અને બધી સર્વિસીસ આપે છે, પણ કસ્ટમરની ફિઝિબિલિટી માટે અલગ અલગ રોડ ઉપર કસ્ટમર્સની નજીક પડે એટલે બ્રાન્ચીસ ખોલેલી છે. આવી રીતે મેન્યુફેક્ચરર્સની પણ સેલ્સ બ્રાન્ચીસ હોય અલગ અલગ એરિયામાં, ને જ્યાં પ્રોડક્ટ્સ વેચાતી હોય એના સેલ્સ ડેપો કહેવાય, ફેક્ટરીના ડેપો હોય, જેમ કે રાની સિંગ તેલના છે, ગુલાબ સિંગ તેલના ડેપો હોય અલગ અલગ રોડ ઉપર, અને એ રિટેલર્સને આપે ને કસ્ટમર્સને વેચે, બરાબર. ઇન્વેન્ટરી મેનેજ કરે. તો આ રીતે હોલસેલિંગ યુનિટ્સ એસ્ટાબ્લિશ થતા હોય, જેને હોલસેલર્સ કહેવાય. હોલસેલર જનરલી બાઇંગ ઇન અ બલ્ક એન્ડ સેલિંગ ઇન અ very small, selling in a smaller quantity to the retailers, બરાબર. Now if we talk about the second middleman, that is retailers. Retailers are the final players, students. retailer પછી કોઈ એકેય ચેનલ આવે જ નહીં, retailers છેલ્લા જ હોય, એના પછી સીધા કસ્ટમર જ આવે. So retailers are the final players in the distribution channel who supply the goods from producer to consumers. Retailers add value to the goods and services by creating time, value and a place utility. જે નાના કિરાના સ્ટોર્સ, રિટેલ શોપ્સ તમારી ઘરની આજુબાજુ હોય, મોટા રિટેલર્સ, બિગ બજાર, ડીમાર્ટ હોય, એ ફાઇનલી કન્ઝ્યુમર્સ સાથે લે. રિટેલર્સ બીજા કોઈ વ્યક્તિઓને વેચવા માટે પ્રોડક્ટ્સ આપતા નથી, એ ફાઇનલ પ્લેયર છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલની અંદરમાં, જે કસ્ટમર્સને બધી ટાઈપની કન્વિનિયન્સી આપે, ઘરે પહોંચાડી દે, હોમ ડિલિવરી આપે, વોરંટી ગેરંટી આપે, બરાબર. અને કસ્ટમર્સની બહુ નજીક
નિયર લોકેશન એરિયામાં લોકેટ થયેલા હોય એટલે ટાઈમ, પ્લેસ અને ફોર્મ યુટિલિટી ફૂલફિલ થઈ શકે. Retailers even establish a good relations with the customers. So retailers establish their stores in a convenience location of the customers. જ્યાં કસ્ટમર્સ હોય ત્યાં રિટેલર્સ પોતાની શોપ નાખે, બરાબર. એન્ડ દે ક્રિએટ પ્લેસ યુટિલિટીઝ એન્ડ ટાઈમ યુટિલિટીઝ, બરાબર. ઇવન સમ રિટેલર્સ પ્રોવાઈડ પેકેજિંગ, જેમ કે બિગ બજાર, ડીમાર્ટ છે કે તમારી ઘરની નજીક રિટેલર્સ હોય, તમે એમ કહો કે મને 250 ગ્રામ કે 500 ગ્રામ અનાજ કે આ વસ્તુ જોખી આપો, તો એ તમને જોખી આપી અને પાછા રેપ કરી પ્લાસ્ટિક બેગમાં આપેલી પેકેજિંગ પણ કરે, હોમ ડિલિવરી કરે, ક્રેડિટ આપે અને રિલેશન્સ પણ એસ્ટાબ્લિશ કરે કસ્ટમર સાથે. તો રિટેલર્સ ક્રિએટ વેલ્યુ યુટિલિટીઝ ટુ ધ કસ્ટમર્સ. અને બહુ સ્કેટર્ડ હોય, અલગ અલગ એરિયામાં રિટેલરની શોપ્સ હોય, નાની મોટી શોપ્સ હોય, મોટા ડિપાર્ટમેન્ટલ, હવે તો ઓર્ગેનાઇઝ રિટેલર્સ આવી ગયા સ્ટુડન્ટ્સ ઇન્ડિયામાં. એટલે સુપર માર્કેટ્સ, ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોર, સ્પેશિયાલિટી સ્ટોરનો જમાનો આવ્યો કે જ્યાં સુપર માર્કેટ્સ આપણી ઘરની નજીકના એરિયામાં ખુલે, બરાબર. અને સુપર માર્કેટ્સમાં બધી જ પ્રોડક્ટ્સ અવેલેબલ હોય, આપણને એક જ જગ્યાએથી બધું મળી જાય. આવા ઓર્ગેનાઇઝ રિટેલર્સ કહેવાય. અનઓર્ગેનાઇઝ રિટેલર્સ એટલે જે તમારા ઘરની નજીક ફેરિયાઓ, શાકભાજી, ફ્રૂટના ફરતા હોય, તો તમારા ઘરની નજીક કિરાના સ્ટોર્સ હોય, બરાબર, સબ્જી કે પછી કરિયાણાની દુકાનો હોય, તો આ બધા અનઓર્ગેનાઇઝ રિટેલર્સ કહેવાય. તમે માંગો એટલું તમને પેક કરીને આપે, તો આવા રિટેલર્સ પણ હોય, બરાબર. નેક્સ્ટ મિડલમેન આવે છે એજન્ટ્સ. સ્ટુડન્ટ્સ, મિડલમેન હુ આર નોટ ટેકિંગ એની ટાઇટલ. એજન્ટ કોઈ પણ પ્રકારનું ટાઇટલ લઈને ફરતા નથી. રિટેલર, હોલસેલર તો ટાઇટલ લે, એનો પોતાનો ધંધો નામનો રજિસ્ટર્ડ હોય અને એના નામ હેઠળ, જેમ કે જીવરાજાની ટીએસ છે, પંજાબ હોન્ડા છે, પરફેક્ટ મારુતિ છે, બરાબર. તો આ બધા કેવા છે કે જે પોતાના નામે એજન્સી લે છે અને કંપનીનું નામ, બ્રાન્ડ નેમ અને પોતાનું નામ જોડી અને બિઝનેસ ચલાવે છે. જ્યારે એજન્ટ્સ છે, દે ડુ નોટ ટેક ટાઇટલ ટુ ધ ગુડ્સ બટ પ્લે એક્ટિવ રોલ ઇન ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ. આવા એજન્ટ્સ છે સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર, એ મેન્યુફેક્ચરર્સની બિહાફમાં કામ કરે, મેન્યુફેક્ચરર સાથે અને કસ્ટમર સાથે નેગોશિએટ કરે. અને જેમ કેમ ઇન્સ્યોરન્સ એજન્ટ્સ હોય છે, જે ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીઝ વેચતા હોય, તો એનું નામ કે કોઈ રજિસ્ટ્રેશન ન હોય સ્ટુડન્ટ્સ, પોલિસીઝ કંપની વતી વેચતા હોય, નેગોશિએશન્સ કરતા હોય અને એ પોતાની સર્વિસીસ આપતા હોય. તો દે ડુ નોટ ટેક ટાઇટલ of the goods and on behalf of whatever કસ્ટમર સુધી કંપની માટે કસ્ટમર ગોતી આવે. અને મોટા ભાગે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ્સ છે, હેવી મશીનરીઝ છે, બેરિંગ્સ છે, બોલ્ટ્સ છે, એન્જિન્સ છે, આ બધા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ્સ માટે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ના આવતી હોય સ્ટુડન્ટ્સ. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ્સ માટે કંપની ટુ કંપની જ વેચવાની હોય, તો કંપનીએ, જેમ કે આપણે જ્યોતિ સીએનસી છે, સીએનસી મશીન્સ વેચે છે, તો એ સીએનસી મશીન્સ માટે એને એજન્ટ્સ રાખેલા છે, એ અલગ અલગ કંપનીમાં જઈને ઓર્ડર્સ લઈ આવે અને કંપનીને આપી દે અને એને માટેનું એ કમિશન લે, બરાબર. જેમ કે જમીન મકાન વેચવા માટે બ્રોકર્સ હોય છે. આપણે કોઈ ઘર સારું જોતું હોય, લેવું હોય અને કોઈને વેચવું હોય તો આપણે બ્રોકર પાસે જાય, દલાલ પાસે જાય, આવા બ્રોકર્સ હોય છે, બરાબર. એ એક ટાઈપના એજન્ટ્સ કહેવાય. હવે એજન્ટ્સ અને બ્રોકર્સમાં ફરક એટલો છે સ્ટુડન્ટ્સ કે બ્રોકર્સ ડુ નોટ હેવ ડાયરેક્ટ એના ફિઝિકલ કંટ્રોલ ઓવર ધ ગુડ્સ. એજન્ટ્સને ગુડ્સ ઉપર કંટ્રોલ હોય, કારણ કે એને એ ભલે ટાઇટલ ન લેતા હોય પણ સ્ટોક એને ખબર છે કે આટલું વેચવાનું. જ્યારે બ્રોકર્સ છે એ કોઈ પણ ગુડ્સનું ટાઇટલ પણ નથી લેતા, ગુડ્સ ઉપર કંટ્રોલ પણ નથી, પણ એ લોકો એની ડીલ કરે છે, બરાબર. બ્રોકર્સ મે રિપ્રેઝેન્ટ બાયર એન્ડ સેલર. માત્ર બાયર એન્ડ સેલરને મેળવવાનું જ કામ કરે બ્રોકર. પછી કેટલો માલ વેચવાનો, શું છે ઓર્ડર, કંઈ જ નહીં. બે વચ્ચે કમ્યુનિકેશન પ્રોવાઈડ કરી દે. સો બ્રોકર જસ્ટ મીટ બાયર્સ એન્ડ સેલર્સ એન્ડ મેક નેગોશિએશન ઇન બાઇંગ એન્ડ સેલિંગ. અને બ્રોકરે જેની લઈ લે, વાત થઈ ગઈ પૂરી. એ કાંઈ ગુડ્સ પોઝેસ ન કરે, સ્ટોર ન કરે, વેરહાઉસ ન હોય, ટ્રાન્સપોર્ટ. બ્રોકરની ખાલી એક નાનકડી ઓફિસ હોય અને કમ્યુનિકેશન હોય, જે બાયર અને સેલરને ભેગા કરવાનું કામ કરે, બરાબર. જમીન મકાનના બ્રોકર્સ હોય સ્ટુડન્ટ્સ, રિયલ એસ્ટેટ્સના બ્રોકર્સ હોય, કોઈ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીઝ હોય તો એના બ્રોકર્સ હોય, બરાબર. કોઈ એવા પર્ટિક્યુલર ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થતા હોય તો બ્રોકર્સ હોય, બરાબર. જ્યારે એજન્ટ્સ તો ઘણી વખત ગુડ્સ પહોંચાડવાનું અથવા ગુડ્સનું ટાઇટલ પોતે ભલે ન લે પણ ઇન્ફોર્મેશન વેલ્યુએબલ કસ્ટમર્સની મેન્યુફેક્ચરરને આપી અને માલ તૈયાર કરાવડાવે અને કસ્ટમર્સની ડિલિવરી પણ કરી આપે, બરાબર. તો દેટ ઇઝ અ ડિફરન્સ બિટવીન બ્રોકર્સ એન્ડ એજન્ટ્સ, બરાબર. બીજું આવે ડીલર્સ સ્ટુડન્ટ્સ. ડીલર્સ આર માર્કેટ પ્લેયર્સ હુ બાય ઓર રીસેલ પ્રોડક્ટ્સ એટ આઈધર રિટેલ ઓર હોલસેલ બેઝિસ. ડીલર્સ એટલે આપણે અહીંયા ઓથોરાઇઝ ડીલર્સની વાત કરીએ છીએ. મોટા ભાગે ઓટોમોબાઈલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોડક્ટ્સ માટે ડીલરશીપ લેવાની હોય છે. અને ડીલર્સ છે ફક્ત ખાલી માલ વેચતા નથી, ડીલર પ્રોવાઈડ
the different services apart from selling the goods like warranty, guarantee, replacement, repair, maintenance. તમે કોઈ કાર કોઈ ડીલર પાસે લીધી હોય તો તમારે કારમાં કાંઈ સ્પેર પાર્ટ્સ જોઈએ છે તો સર્વિસ કરે તો તમે ડીલર પાસે જવાના છો, બરાબર, કારણ કે એ ઓથોરાઇઝ ડીલર છે જે તે કંપનીની બ્રાન્ડ વેચવા માટે. તમે રેફ્રિજરેટર પરચેસ કરો છો, વોશિંગ મશીન લો છો કે પછી મોબાઈલ કે ટેલિવિઝન લો છો, આ બધા ડીલર્સ છે જે માલ તો વેચે જ છે સ્ટુડન્ટ્સ, કંપની વતી રીસેલ કરે છે, સેલ કરે છે માલ, અને પ્લસ સર્વિસીસ પણ અલગ અલગ આપે છે. આફ્ટર સેલ સર્વિસીસ, વોરંટી, ગેરંટી, બધું જ, ઇન્સ્યોરન્સ, ક્રેડિટ, બધું જ, બરાબર. ત્યાર પછી આવે છે જોબર્સ એન્ડ રેક જોબર્સ. આ એક સ્પેશિયલ ટાઈપના હોલસેલર્સ છે સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર, જે ટ્રેડ અને લોકાલિટીઝ લાઈક સર્વિસીસ આપે છે. આ જોબર્સ અને રેક જોબર્સ છે ને એ સ્ટુડન્ટ સ્પેસિફિકલી સ્ટોક માર્કેટ્સમાં હોય, શેર્સ વેચતા હોય, બરાબર, અને કોમોડિટીઝ અથવા સિરિયલ્સ વેચતા હોય, બરાબર, માર્કેટિંગ યાર્ડમાં. એટલે કે આ તો શેર માર્કેટ કે સ્ટોક માર્કેટ, જ્યાં સ્ટોક છે એ પછી શેરના ફોર્મમાં લ્યો કે કોમોડિટીઝના ફોર્મમાં સ્ટોક લ્યો, એનું ડીલિંગ કરે છે. આવા જોબર્સ છે જે છે સ્પેસિફિકલી માત્ર પ્રોડક્ટને હોલસેલ ફોર્મમાં પરચેસ કરી અને વેચવાનું જ કામ કરે છે. દે આર નોટ હેવિંગ એની કાઇન્ડ ઓફ ધ રિટેલ સ્ટોર્સ, બરાબર. હા, પણ જો રેક જોબર્સની વાત કરીએ સ્ટુડન્ટ્સ તો એ લોકોનો રિટેલ સ્ટોર્સ હોય, બરાબર. રેક જોબર્સ છે એ ડિસ્પ્લે પણ આપે અને એનો રિટેલ સ્ટોર હોય. સ્પેસિફિકલી આપણે ફૂડ બિઝનેસની વાત કરીએ, બરાબર, રેસ્ટોરન્ટ્સ બિઝનેસની વાત કરીએ તો રેક જોબર્સ હોય અને એ લોકો એ ટાઈપનું રિટેલ પોતાની સ્ટોર હોય, શોપ્સ હોય, એમાં એ લોકો અલગ અલગ વેરાયટીઝના માલ વેચે છે. નેક્સ્ટ વિલ બી કમિશન હાઉસીસ. These individual institutions supply or usually take physical control over the goods and perform negotiation in the sale of goods they deal in. આવા મોટા મોટા કમિશન હાઉસીસ હોય સ્ટુડન્ટ્સ કે જે ગુડ્સ ઉપર ફિઝિકલ કંટ્રોલ હોય એનો, બિકોઝ દે ટેક ટાઇટલ ઓફ ધ ગુડ્સ, બરાબર. દે એન્જોય બેનિફિટ્સ ઇન ટર્મ્સ ઓફ પ્રાઇસ, માર્જિન, ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ. કારણ કે બહુ બલ્કમાં માલ લઈને બેઠા હોય, જેને વચેટિયાઓ કહેવાય સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર, જે સ્ટોર કરી રાખે માર્કેટમાં, બહુ બલ્કમાં કોમોડિટીઝ કે માલ લઈ લે. અને કમિશન હાઉસીસ જ હોય, મોટા મોટા ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ હોય જે બહુ બલ્કમાં માલ લઈ લે અને માલ સ્ટોક કરીને રાખે, પ્રોફિટ માર્જિન સેટ કરે, ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન સેટ કરે અને એ પછી એ માલ બજારમાં મૂકે, બરાબર. અને ડિલિવરી શેડ્યુલ પ્રમાણે જે તે કન્ઝ્યુમર અથવા રિટેલર્સ ને હોલસેલર્સને માલ વેચે, બરાબર. દે સેલ ધ પ્રોડક્ટ, કલેક્ટ ધ અમાઉન્ટ, ડિડક્ટ ધ કમિશન ફીઝ એન્ડ રેમિટ ધ બેલેન્સ ટુ ધ પ્રોડ્યુસર્સ. એટલે કમિશન હાઉસીસ હોય, માત્ર એ લોકો શું કરે છે, મેન્યુફેક્ચર સાથે ટાઈપ કરેલો ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન પ્રમાણે આવા કમિશન હાઉસીસ મેન્યુફેક્ચરર માટે બાયર્સ ગોતી આપે, બરાબર, અને એનું એ કમિશન લે. ફાઇન. નેક્સ્ટ વિલ બી કન્ઝ્યુમર કોઓપરેટિવ્સ. હવે આ તો તમને ખબર જ છે સ્ટુડન્ટ, સહકારી મંડળી, કન્ઝ્યુમર કોઓપરેટિવ્સ. આપણે અહીંયા અપના બજાર છે, સુભિક્ષા છે, વનગંગા છે, આવા રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક છે, રાજ કોઓપરેટિવ બેંક છે. આવી કોઓપરેટિવ એટલે મેમ્બર્સથી ચાલતી સહકારી મંડળી કહેવાય, બરાબર. આના રિટેલ સ્ટોર્સ હોય, આવી સહકારી મંડળીના સ્ટોર્સ પણ હોય, બેન્કિંગ સર્વિસીસ પણ આ ટાઈપે ચાલતી હોય સ્ટુડન્ટ્સ. અલગ અલગ સોસાયટીઝના મેમ્બર, બરાબર, આ બધી એક્ટિવિટી કરે અને મેમ્બર થકી જ એ આખી સહકારી મંડળી ચાલે, બરાબર. ધીસ ઇઝ જનરલી ડેવલપ્ડ બાય વેરિયસ સોસાયટીઝ ઓફ ધ માર્કેટ અંડર ધ કોઓપરેટિવ સોસાયટીઝ એક્ટ ઓફ ધ લેન્ડ ટુ પરચેઝ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ એન્ડ ધીસ ઇઝ ઓનલી રન થ્રુ મેમ્બર્સ ઓફ ઇટ. જેના મેમ્બર થયેલા છે એના માટે જ આ કામકાજ થાય અને એના દ્વારા જ આખી સહકારી મંડળી ચાલે. નેક્સ્ટ વિલ બી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સ્ટોર્સ. ધીસ ટાઈપ ઓફ રિટેલ સ્ટોર્સ આર ડેવલપ્ડ એન્ડ ઓપરેટેડ જનરલી બાય બિગ કંપનીઝ. મોટી જેમ કે બાટા છે, ટાટાના પોતાના શોરૂમ્સ છે, બાટાના પોતાના શોરૂમ્સ છે શૂઝ અને ચપ્પલ્સ માટે, બરાબર. તો મોટી કંપની પોતાના જ રિટેલ સ્ટોર, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સ્ટોર, પોતાના સ્ટોરમાં જ બધું વેચાય. જેમ કે પતંજલિનો પોતાનો રિટેલ સ્ટોર્સ હવે ખુલી ગયો છે સ્ટુડન્ટ્સ, એમાં પતંજલિ પોતાની જ બ્રાન્ડ વેચે છે. હિમાલયા છે તો હિમાલયાનો કંપનીનો પોતાનો રિટેલ સ્ટોર છે. તો ઇન્ડસ્ટ્રીઝના પોતાના સ્ટોર હોય જ્યાં એ માલ વેચતા હોય, બરાબર. ઇટ ઇઝ ટર્મ્ડ એઝ અ કંપની સ્ટોર. સેમસંગવાળા પોતાનો જ રિટેલ શોરૂમ ખોલે તો એ કંપનીનો સ્ટોર કહેવાય, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સ્ટોર કહેવાય, બરાબર. છેલ્લું છે રેઝિડન્ટ બાયર્સ. એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હુ સ્પેશલાઇઝ ઇન બાઇંગ ધ થિંગ્સ, બરાબર, એટ અ ફીઝ ઓર અ કમિશન બેઝિસ ફોર અ સ્મોલ રિટેલ એન્ડ રેઝિડન્ટ બાયર્સ કહેવાય, બરાબર. જેમ કે તમે ડેલ કંપનીના વેબસાઇટ ઉપરથી કમ્પ્યુટર પરચેસ કરો છો,
બરાબર. તો તમે એ કંપનીને ફીસ અને કમિશન આપો છો અને તમે પરચેસ કરો છો અને તમે બીજાને ડેલ કંપની વતી, જેમ કે રેલવેની ટિકિટ બુકિંગના એજન્ટ્સ હોય સ્ટુડન્ટ્સ, એ એજન્ટ શું કરે, પહેલેથી બહુ બધી ટિકિટ પરચેસ કરી લે, બરાબર. અને કસ્ટમર એ એજન્ટને ઘણીવાર એવું થતું હોય ને કે સ્ટેશને જઈને ટિકિટ કોણ બુક કરાવે, એજન્ટ પાસેથી આપણે બુકિંગ કરાવી લેશું. તો આવા એ રેઝિડન્ટ બાયર્સ કહેવાય, બરાબર, જે કમિશન અને ફીઝ લે અને રિટેલર્સ, સ્મોલ રિટેલ બિઝનેસ કરતા હોય અને કસ્ટમર્સને એ સર્વિસીસ કે પ્રોડક્ટ્સ વેચી આપે. એ સ્પેશિયલાઇઝેશન બેઝ કામ કરતા હોય, ટિકિટ બુકિંગનું કરતા હોય તો ટિકિટ બુકિંગ જ કરે, બરાબર. કોઈ કમ્પ્યુટર પેરિફેરલ્સ વેચતા હોય તો હાર્ડવેર સોફ્ટવેર તો એ જ વેચે, સ્પેશિયલાઇઝ સ્ટોર હોય, બરાબર, એના રિલેટેડ જ કામ થતી હોય. તો ધીઝ આર સ્ટુડન્ટ્સ, યુ કેન સે these are the intermediaries or the channel members, students. Fine. Now next is wholesaling and retailing. Now students, first I'll discuss retailing, students, બરાબર. હવે હોલસેલિંગ અને રિટેલિંગ મેં તમને હોલસેલર્સ રિટેલર્સ એક્સપ્લેન તો કરી જ દીધા છે, પણ રિટેલિંગ અને હોલસેલિંગ એટલે શું? When you talk about the retailing, students, retailers, it is very difficult to differentiate themselves from the other retailers, because therefore they are often differentiate themselves with the type of services they provide to the customers. Retailers ના ટાઈપ છે સ્ટુડન્ટ્સ, મેં તમને કીધું ને, ઓર્ગેનાઇઝ, અનઓર્ગેનાઇઝડ, બરાબર. એમ 4 લેવલ્સ છે રિટેલર્સના. સેલ્ફ સર્વિસ સ્ટોર્સ હોય, બરાબર, જ્યાં કસ્ટમર્સ આર રેડી ટુ કેરી આઉટ એન્ડ લોકેટ એન્ડ સિલેક્ટ ધ ગુડ્સ ઇન ઓર્ડર ટુ સેવ મની. કસ્ટમર્સ એ સેલ્ફ સર્વિસ છે, જાતે લેવાનું છે, પરચેસ કરવાનું છે, પે કરી દેવાનું છે. સેલ્ફ સિલેક્શન સ્ટોર છે, કસ્ટમર સર્ચ ફોર ધ ગુડ્સ બાય ધેમસેલ્વ્સ એન્ડ કેન આસ્ક ફોર અસિસ્ટન્સ. લિમિટેડ સર્વિસીસ સ્ટોર્સ આવે, આવા રિટેલર્સ અલગ અલગ શોપિંગ ગુડ્સ અથવા અલગ અલગ પ્રોડક્ટ્સની વેરાયટી આપે, બરાબર. અને કસ્ટમર્સ જો વધારે ઇન્ફોર્મેશન આપે તો સેલ્ફ સિલેક્શન સ્ટોર છે, એ પાસેથી એ લોકોએ સિલેક્શન મેળવવાનું હોય છે, બરાબર. જ્યારે અમુક રિટેલર્સ ફૂલ સર્વિસ આપે, સ્ટાફે આપે, સેલ્ફ સર્વિસ આપે. જેમ કે તમે પેન્ટાલૂનમાં જાઓ, ડીમાર્ટમાં જાઓ તો ત્યાં સ્ટાફ પણ હોય છે, સેલ્ફ સર્વિસ પણ થાય છે. એટલે તમે તમારી રીતે પ્રોડક્ટ્સ પરચેસ કરી લ્યો, ટ્રોલીમાં, રેકમાં તમે લઈ જાઓ, બરાબર, શોપિંગ બેગ્સમાં લઈ જાઓ, અને જો કદાચ કંઈ મળતું નથી તો તમે માણસ ત્યાં બેઠો હોય એને બોલાવો ને એ ત્યાં સેલ્સમેન કે એક્ઝિક્યુટિવ્સ ફરતા જ હોય છે, જેની પાસે તમે હેલ્પ લઈ શકો અને તમને બ્રાન્ડ્સ કે વેરાયટીઝ બતાવે છે, બરાબર. તો આવા ફૂલ સર્વિસ સ્ટોર્સ પર હોય, ખાલી લિમિટેડ સર્વિસીસ સ્ટોર્સ હોય, સેલ્ફ સિલેક્શન હોય, ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોર્સ હોય, કન્વિનિયન્સ સ્ટોર્સ હોય, સુપર માર્કેટ્સ હોય, હાઇપર માર્કેટ્સ હોય, ઘણા બધા રિટેલિંગના અલગ અલગ ઓપ્શન્સ છે. પણ રિટેલર્સ આર ધ ફાઇનલ પ્લેયર્સ ઇન ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ who always sell in a smaller quantity indirectly to the consumers. એ ગુડ્સ ઉપર કોઈ પણ જાતની ફર્ધર પ્રોસેસિંગ કરતા હોતા નથી. જ્યારે હોલસેલિંગની વાત કરીએ સ્ટુડન્ટ્સ, ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ ઓલ ઓફ ધી એક્ટિવિટીઝ ઇન સેલિંગ ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ ટુ ધોઝ હુ બાય ઇટ ફોર ધ પર્પઝ ઓફ રીસેલ. હોલસેલર્સ ક્યારેય કન્ઝ્યુમર્સને વેચતા નથી. હોલસેલર્સ એવા છે કે જે એવા વ્યક્તિઓને વેચે છે કે જે એ વ્યક્તિઓ પાછા રીસેલ કરે છે બિઝનેસ ગુડ્સનો, પ્રોડક્ટ્સનો, બરાબર. એન્ડ ફોર ધ યુઝ ફોર ધેર બિઝનેસ ઓપરેશન્સ. એન્ડ હોલસેલર્સ વિલ નોટ ઇન્ક્લુડ રિટેલર્સ. હોલસેલર્સ એટલે હોલસેલર છે, હોલસેલર હંમેશા રિટેલરને જ વેચે ફોર ધ ફર્ધર રીસેલ, બરાબર. દેર આર મેની સર્વિસીસ પ્રોવાઇડેડ બાય ધી હોલસેલર્સ. હોલસેલર્સ ઘણી બધી સર્વિસીસ આપે, રિટેલર્સને આપે. હા સ્ટુડન્ટ્સ, હોલસેલર્સ સેલ ગુડ્સ, દે પ્રમોટ ધ ગુડ્સ ઓન બિહાફ ઓફ ધ કંપની, બરાબર. દે પરચેઝ ઇન અ વેરી બલ્ક એન્ડ out of that bulk they break the bulk into certain quantities and they sell these quantities to the retailers, બરાબર. they have their own warehouse, કારણ કે બહુ જ બલ્કમાં પરચેસ કરે હોલસેલર્સ, તો કેટલું મોટું પરચેસ કરતા હોય, ફિનાન્સિંગ કરતા હોય, એટલે એ લોકોના વેરહાઉસ હોય, એ લોકોનું પોતાનું ટ્રાન્સપોર્ટેશન હોય, એ લોકો ઇન્સ્યોરન્સ લીધેલા હોય, એટલે કંપની વતી આ બધા જ ફંક્શન્સ હોલસેલર્સ કરતા હોય. સો દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ હોલસેલિંગ સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર. And retailing. And end up the session with the thought, students, that distribution channel that is very important or effective in terms of the 4 P's of marketing. Without it the modern marketing is impossible, and that's why it is an important component of the marketing mix. On screen you are seeing the different types of the distribution channel. That is already just recalling that we have already discussed it. Till then students, thank you, take care, good luck, goodbye.